Здравствуйте, вы смотрите «Вести. Чеченская республика», в студии Лиза Ахяева. Свою 70-ю годовщину отмечает Аймани Кадырова. Поздравить президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова с юбилеем собрались политики, деятели науки и культуры, а также полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка. С подробностями наш корреспондент Турпал Тайсумов. Имя Аймани Несиевны Кадыровой известно во многих странах мира. Являясь настоящим эталоном чеченской женщины, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова остается скромной и богобоязненной. С самого утра поздравить ее с юбилеем приходят многочисленные гости. У каждого с собой красивый букет и трогательная речь. Marshall Barek. Pomadac. Dal dik aytoyla. Ik had gehoord dat ik die kende daar had. Hoe dat is dat ik Marshall Bof, maar dat ik alleen maar. I'm ook zo mooi man. Wel doe jij wel. Wel ook zo lekker. Wel deed je wel. Wel deed je wel man. Идеал добра и сострадания, хранительница семейного очага – все это присуще только сильной женщине, чей жизненный путь является показателем стойкости, духа и веры в лучшее будущее. Diktonerna, dikisha, helhomarkna, khuyurtna, maso yolelch, ona diktona, jodoldina, jonan letna yo, khalkhaluha nolchana, jo maso diona. شين تنبغيش دون ترديغ الويل يقشل هن مقشل يساقيتيل ايماني مثلا دقو يزه ترديغ الويل مصو دي شو تجي تاق درب دي شو تجن كوتش دي شو وشيلي تاع نقطي ارها اغور دي مستمع شويه بيركي كقاجي تجي سينجر دقنا قصلا دق يشيل وشيلا كوتش دق ادمن خلا بصوبنا خن كستنا ناخلا دي مصو تجوتشين أورس ديشوك تنج ألدورستو أورس دقاشيتن تجودي دالا شايق شو خان ديننا إير تحديكنس بيخم بيشتي دقو شرش كعيا خيلدي تون ديك نانال ديش دي تيرجلو يش دي هو مخكن دي ديك نانا يديستويتن شا مخكنان ألوت قوتشين طبعا دقوش شوخي تحدي دقر حوش دي مصو أدمي كوتش بال قوتش شيء تن شيء بيرت قوتش استجيو دال دقو شرش كعيا يول دال بيرت كليلتين دال شرش Tamodit ushi هي ush داستونا ايماني دونا دا اماشي كوميرش دون كي قودين عشو غمل ushن تغنيات عريش ياتر دال دقويا ويل مكشيا ويل دال وجه عارش بول قشابي جيدون دال ديغ الويل ايماني حاجة دائما دونا وميك نانخل دونا حيو شو دون مصو معيال دونا مصو تونغ شونز ميسك شونز مساتي دائما تيكي قودوش دون ونقطة شاخل ساعات مسيري دون دات دون دوق حستن دون مهكر آرن حادوش نيخ بوتين دون أتميت دينا دون فوندو توزلا يتيشو دون دين دقو دون مش غيرش نيغي دون دوق حستر مصو معي يا معي ودين متي دون دقاشر تنكوك دون Официальные лица искренне отозвались об Аймани Несиевне, чья деятельность неоднократно отмечалась высокими наградами. Буквально на днях ее вклад в благие дела отметил президент России Владимир Путин, вручив ей орден почета.
خلقا مخكن خلوا باو تبين شينا ده لازم قبل دول عمل حاجة زعلنا شوينا وستي شو يوزو شو خصهم شين يخلوا باو تيلات طبعا هو مخكا خصهم دينتي ده سام أوتون قيمة سمنا تي نقطة تي دنيا حلا يحكم كل ده نوي يشابهك ديل هي تبو ويقوم يقابل تأخلر دو يبرد تأخلر هرنيا بيرد كديس خلر دو دال دوك يا هلا يا حاج دال موكش ديال الويل دال دوك يا امانه دال А тем временем поздравления продолжают поступать, в том числе от молодых сотрудников, а также ветеранов команды, созданной Ахматом Хаджи Кадыровым. أمان ذلك دول أنا دال ديغ الليل دال دقيا الليل دال حكاية شبيرك دول دال حدا قوم بوه يسي داخل لهم دال شو تشيشك عياه هلكم عموك شموي دال دي عبيرك يل أمانو دال ديغ الليل دال بيرك دول حكاية شاش دال دي كان دقيا الليل حاول دين دال بيرك تيول دال في مشكاتهم بخويا ورسوي هذا ده قليل إنسان تي دو سو تي وبش هذا ده في دول ده ما كنا مثلا يا أخي القي إيش ماكشلوش هذا إيش أتو خلا ده قليل ده عبير ديك أشتغل ده قليل ده قوي خيل حبيش يوصل هو مس هوس وش يصير دق وشاش كدك يا هلا لا حاجة قبل دول يمكن ده قليل بيرك دول حنشش أو قوم نعمة نعمل دوستوش ساعة نشيل دول В такой день выразить свои теплые пожелания в честь юбилея Аймани Несиевны пришли не только местные, но и федеральные чиновники. Глава субъекта Рамзан Кадыров встретил их лично. Уже за столом с яствами полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка от своего имени зачитал поздравительную речь в адрес руководителя общественного фонда. Уважаемая Аймани Несиевна, разрешите искренне поздравить вас с вашим юбилеем. Вы являетесь ярким примером настоящей матери. Обладая безграничным милосердием и добротой, строго следуя канонам ислама, обычаям и традициям предков, вы достойно воспитали детей и внуков, которые сегодня приносят огромную пользу нашей великой Родине. В вашем лице наиболее полно отразились черты истинной чеченской женщины. Ваша судьба неразрывно связана с судьбой чеченского народа, с которым вы, рядом со своим великим супругом и достойным сыном, разделили все тяготы и невзгоды. Основав в тяжелое время региональный общественный фонд, вы посвятили свою жизнь продолжению пути национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Не зря чеченский народ называет вас матерью Отечества. Это высокое звание присвоено не указами и постановлениями. Это народная оценка вашей заботы о больных и нуждающихся не только Чеченской Республики, но и далеко за ее пределами. Благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова все отправляющиеся из Чеченской Республики в зону специальной военной операции боевые подразделения укомплектовываются самой лучшей амуницией и снаряжением. Чеченским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям регулярно оказывается финансовая и материальная помощь. Также фонд взял на себя все расходы, связанные с проживанием, питанием и дорогой до Грозного. Более того, в освобожденные от нацистов территории ежедневно отправляются тысячи тонн гуманитарной помощи от регионального общественного фонда. Уважаемая Аймани Несиевна, вы являетесь символом настоящей женщины и матери. Ваше сердце переживает за всех желающих защищать свою родину, за всех, кто хочет внести свой вклад в приближение победы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и долгих лет жизни. Храни вас Аллах.
Пользуясь случаем, Юрий Яковлевич вручил Рамзану Кадырову благодарственное письмо от верховного главнокомандующего страны Владимира Путина. Благодарственное письмо президента Российской Федерации. Не в курсе? Видишь? Уважаемый Рамзат Ахматович, благодарю вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Чеченская флота Ростова преобразилась просто. Это действительно вызывает восхищение. Не просто уважение, а восхищение, как он сделал. Поэтому президент это ценит. Депутат Госдумы Адам Делимханов вспомнил приятные моменты первой встречи с Юрием Чайкой. Мы видели отношение президента страны. Аману Насиевна была на награждении позавчера буквально. Поэтому я уверен, что все, что начато великим Ахмад Хаджи, его потомками будет продолжаться. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Я помню, когда я вас первый раз был, как вы трогательно говорили за Ахмад Хаджи. За Ахмадча я после приезда рассказывал, как вы меня встретили, как говорили об Ахмад Хаджи. Ахмад Хаджи, да, действительно, это был близкий мне человек, Ахмад Хаджи был. Мы вместе с ним восстанавливали судебную систему. Перед уходом полпред президента ВСКФО поблагодарил всех за теплый прием, пожелав главе республики, а также членам его семьи успехов и благополучия. Жора Полтавчик передавал все, приятно. Региональный общественный фонд часто называют местом надежды нуждающихся, и их ожидания воплощаются в самую настоящую и прекрасную реальность. Аймани Несиевна совершила и совершает несчетное количество добрых и щедрых дел, помогая нуждающимся, больным и обездоленным не только республики и страны. Ее поддержка известна далеко за пределами нашего государства. Торпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Сайцели Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». С момента подписания указа об утверждении орфографии чеченского языка в 2020 году началась работа по замене учебных материалов в школах региона. О новых правилах в сюжете нашего корреспондента слова Мадине Кураевой. Языковеды сходятся во мнении, что изучение литературно-родного языка важно начинать с раннего возраста. Именно поэтому в школах нашего региона ввели этот предмет уже с 1 класса. А новые учебники, созданные специалистами, помогут освоить правильное написание и произношение слов. Все учебники по чеченскому языку и литературе прошли адаптацию согласно нового свода правил. Поэтому идет за 3 года поэтапная замена учебников регионального компонента по новому своду правил. И в этом году мы завершаем эту работу. Указ об утверждении орфографии и правописания чеченского языка глава региона подписал в 2020-м. Работа по изменению правил шла год. После уже начали заменять учебники, тетради, методички с новыми правилами во всех школах. Стоит также отметить, что с 1 по 4 класс в этом году школы республики получат новую линейку по чеченской литературе. На сегодняшний день продолжается работа и над учебниками чеченского языка, в том числе и абата. Мы успеем частично в этом году в качестве эксперимента школы получат, в том числе и с 1 по 4 класс, языки как учебное пособие. Только в прошлом году было издано 238 500 экземпляров, а в этом планируют выпустить 376 тысяч. Таким образом, Министерство образования и науки региона полностью закроет потребность в учебниках. Книги производятся в издательско-полиграфическом комплексе «Грозненский рабочий». Специалисты работают днем и ночью, чтобы успеть к новому учебному году. За одну смену получается выпустить от 5 до 10 тысяч экземпляров. Это уже последний этап производства, упаковка готовой продукции. Вот в таком виде книги поступают в школы региона. В образовательных учреждениях региона чеченский язык изучается по 3 направлениям: теория, орфографические, пунктуационные правила, а также развитие речевой культуры. Стоит отметить, что 2023 год в республике по поручению Рамзана Кадырова посвящен чеченскому языку. Его сохранение и популяризация – одна из первостепенных задач руководства. Мадина Кураева, Сайдали Ампукаев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».